So good morning everybody. My name is Shrikant, lecturer in chemistry. So Dr. BRR Government College, Jadcherla, Mahabubnagar district. So Department of Chemistry. So today I will discuss about the carbohydrate fourth part, that is reactions. So reactions in carbohydrates. Okay. Last three classes I discussed about the classification and structural oxidation and some oxidation and reduction reactions, epimerization reactions. So this topics also already completed. Now today I will discuss about the some rough degradation, Keeliani synthesis, so ozone formation, this type of reaction. Okay, so right, see, so see here the carbohydrates reaction. So ozone formation, aldose and ketose reacts with one equivalent of phenyl hydrazine to produce phenyl hydrazone. Aldose and ketose reacts with one equivalent of phenyl hydrazine to produce phenyl hydrazones. In contrast, both C1 and C2 reacts with three equivalents of phenyl hydrazine to form a bis hydrazone known as a ozone. Okay. Now see, aldose or ketose reacts with 3 moles of phenyl hydrazine under acidic condition. It forms ozone. So byproducts, so aniline, ammonia, 2 moles of water. In this reaction, the configuration at C1 or C2 is lost in the formation of ozone. C1, C2 దగ్గరనే చర్య జరుగుతుందండి. మిగతా C3, C4, C5, C6 దగ్గర సో ఎటువంటి రియాక్షన్ జరగట్లేదు, కాబట్టి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ కావు C3, C4, C5. దెర్ ఈస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ C3, C4, C5, C6 కార్బన్స్. సో దిస్ రియాక్షన్ ఓన్లీ రియాక్షన్ occurred at C1, C2 carbon only. Okay, so it will not affect on C3. This reaction not affect on the C3, C4, C5, C6 carbon. The configuration at C1 or C2 is lost the formation of ozone. C2 epimers form identical ozone. C2 epimers means, so we know the already C2 epimers. What is C2 epimers? Glucose and mannose are C2 epimers. This glucose and mannose, so both these compounds form same type of ozone. Why? Because so glucose and mannose having the difference at C2 carbon only. అంటే గ్లూకోజ్ మ్యానోజ్ అనేవి C2 కార్బన్ ఎపిమర్స్, అంటే C2 ఎపిమర్స్. కాబట్టి ఓన్లీ అక్కడ మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. ఓన్లీ C2 ఎపిమర్ దగ్గరనే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ C2 ఎపిమర్ దగ్గర ఓసోజోన్ ఆటోమేటిక్గా ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇంక మిగతాదంతా సేమ్, C3, C4, C5, C6 అంతా సేమ్. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అంటే ఇప్పుడు గ్లూకోజు మ్యానోజ్ రెండు కూడా ఏమవుతాయి, రెండు కూడా సేమ్ ఓసోజోన్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఇక C2 దగ్గరే డిఫరెన్స్, ఆ C2 దగ్గర ఓసోజోన్ ఫామ్ అయిపోయినాక ఇంకెక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఎక్కడ ఉండదు. అట్లా ఎపిమర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, అంటే C2 ఎపిమర్ C1 కానీ C2 ఎపిమర్స్ దగ్గర డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డిఫరెన్స్ ఇందులో కలిసిపోతుంది. కాబట్టి ఇంక మిగిలిన స్ట్రక్చర్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు C2 ఎపిమర్స్ అయిన గ్లూకోజ్ అండ్ మ్యానోజ్ మనకు సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఓసోజోన్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. అక్కడ అదే ఇచ్చాడు. ది కాన్ఫిగరేషన్ ఎట్ C1 at C2 లాస్ ఇన్ ద formation of ozone. C2 epimers form identical ozones. For example, D-glucose and D-iodose are C2 epimers. D-glucose, D-mannose are C2 epimers. Both form the same ozone. Now see the reaction. D-glucose reacts with 3 moles of phenyl hydrazine under catalytic condition, acidic condition. So we know the already glucose structure, CHO, HCOH, HOH, so OH, HOH, CH2, OH. Total 6 carbons are there. So aldehyde functional group present at first carbon. So on the upper side,
So primary alcohol presented in the sixth carbon. That means the last in the bottom the position. Okay, bottom the fission position, fission formula. So now 4 chiral carbons are present. Okay, this is glucose structure. It reacts with 3 moles of phenyl hydrazine. 3 moles of phenyl hydrazine. Okay, now see. So in the 3 moles, first mole reacts H. So aldehyde functional group carbonyl group. Aldehyde carbonyl group reacts with it carbonyl group. So second mole of phenyl hydrazine. So it is this phenyl hydrazine, second mole of phenyl hydrazine. So converts the secondary alcohol to carbonyl. సెకండ్ మోల్ ఏం చేస్తుంది అంటే సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఉంది కదా, సెకండరీ ఆల్కహాల్ను కార్బోనైల్గా మారుస్తుంది. థర్డ్ మోల్ ఏం చేస్తుంది అప్పుడు అంటే అప్పుడు సెకండ్ పొజిషన్లో ఏర్పడ్డ కార్బోనైల్ తోటి మళ్ళీ రియాక్ట్ అవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ 3 మోల్స్ తీసుకున్నామండి. 3 మోల్స్లో ఫస్ట్ మోల్ ఏమో సో ఫస్ట్ ఆల్డిహైడ్లో ఉన్న కార్బోనైల్ గ్రూప్ తోటి రియాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో సెకండ్ మోల్ ఏం చేస్తుంది అంటే సెకండ్ కార్బన్లో ఉన్న ఆల్కహాల్ ఉంది కదా, సెకండ్ కార్బన్లో ఉన్న ఆల్కహాల్ను కార్బోనైల్గా మారుస్తుంది. సెకండ్ మోల్ సో ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ద రియాక్షన్. సో సెకండరీ ఆల్కహాల్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్. సెకండ్ మోల్ ఏం చేస్తుంది అంటే సెకండరీ ఆల్కహాల్ను కార్బోనైల్గా మార్చడానికి యూజ్ అవుతుంది. సెకండ్ మోల్ ఆఫ్ ఫినైల్ హైడ్రోజన్ యూజ్ ఫర్ సో సెకండరీ ఆల్కహాల్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ carbonyl group. Third mole of phenyl hydrogen involved in the second position of carbonyl group. Third mole of phenyl hydrogen reacts at second position of carbonyl group. ఓకేనా. సో ఇక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు మనకి అక్కడ ఏం అటాక్ అవుతున్నాయి చూడండి. ఇక్కడ మీరు రియాక్షన్లో చూసుకుంటే సో NH PH. సో సెకండ్ కార్బన్లో కూడా NH PH. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు ఓసోజోన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఫినైల్ హైడ్రోజోన్ ఓసోజోన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు నీకు డి గ్లూకోజ్ అయినా అదే సేమ్ ఓసోజోన్ వస్తుంది, డి ఫ్రక్టోజ్ అయినా సేమ్ ఓసోజోన్ వస్తుంది. సార్ ఎందుకు సార్ ఇక్కడ సో గ్లూకోజ్ మీన్స్ ఆల్డోజెస్, సో ఫ్రక్టోజ్ మీన్స్ కీటోజెస్, బట్ ఇన్ ద ఫినైల్ హైడ్రోజన్ ఇట్ గివ్స్ సేమ్ ఓసోజోన్. వై? బికాస్ so glucose and fructose having the difference at first and second carbon only. Glucose and fructose having difference at first and second carbon only. అంటే ఇప్పుడు గ్లూకోజ్కు ఫ్రక్టోజ్ను మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కార్బన్ వద్దనే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మనకు. గ్లూకోజ్కు ఫ్రక్టోజ్ను మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కార్బన్ వద్దనే మనకు డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ సెకండ్ దగ్గర ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్గా ఓసోజోన్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫినైల్ హైడ్రోజన్ రియాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ డిఫరెన్స్ ఉన్నదంతా సేమ్ అయిపోతుంది. కూడా సేమ్ అయిపోతుంది. ఇంకా మొత్తం C3 C4 C5 C6 గ్లూకోజ్లో చూసుకుంటే, ఫ్రక్టోజ్లో చూసుకున్న C3 C4 C5 C6 అనేది సేమ్. గ్లూకోజ్లో అయినా సరే ఫ్రక్టోజ్లో అయినా సరే C3 C4 C5 C6 కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి సేమ్. డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంది? C1 C2. సో గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోజ్ హ్యావింగ్ ద డిఫరెన్స్ ఎట్ C1 C2 కార్బన్ ఓన్లీ. కాబట్టి ఆ C1 C2 దగ్గర ఆటోమేటిక్గా ఓసోజోన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. నౌ సో డి గ్లూకోజ్ అండ్ డి ఫ్రక్టోజ్ ది బోత్ కాంపౌండ్స్ గివ్ ద సో సేమ్ ఓసోజోన్ ప్రోడక్ట్. అందుకే అనమాట. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఓకేనా. సో ఫ్రక్టోజ్లో తీసుకున్నట్టయితే సేమ్ సెకండరీ పొజిషన్ ఉంది కదా, సెకండరీ పొజిషన్లో ఉన్న కార్బోనైల్ తోటి ఫస్ట్ మోల్ ఆఫ్ ఫినైల్ హైడ్రోజన్ రియాక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ CH2 వచ్చి ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఉంది కదా, ఆ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ను సెకండ్ మోల్ ఆఫ్ ఫినైల్ హైడ్రోజన్ ఏమవుతుంది? కార్బోనైల్గా మారుస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ మోల్ మళ్ళీ ఆ కార్బోనైల్ తోటి రియాక్ట్ అయిపోయి ఓకేనా ఓసోజోన్ను ఫామ్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ రెండు కూడా సేమ్ ఓసోజోన్ను ఫామ్ చేస్తున్నాయి. అర్థమైందండి? ఎందుకు అంటే సరే గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ ఇది ఆల్డోజెస్ ఇది కీటోజెస్ అయినప్పటికీ సేమ్ ఓసోజోన్ ఫామ్ ఎందుకు చేస్తున్నాయంటే సో గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోజ్ హ్యావింగ్ ద డిఫరెన్స్ ఎట్ C1 C2 కార్బన్ ఓన్లీ, నాట్ ద C3 C4 C5 C6. కాబట్టి C1 C2 దగ్గరనే మనకు ఓసోజోన్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి సో మనకు డి గ్లూకోజ్ కానీ డి ఫ్రక్టోజ్ కానీ సేమ్ ఓసోజోన్ను ఫామ్ చేస్తున్నాయి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ అదే రాసుకున్నాయి, ఇక్కడ అదే రాశారు చూడండి. కీటోజ్ రియాక్ట్స్ విత్ సో ketose reacts with phenyl hydrogen at C1 and C2 position
to form osazone. D-glucose and D-fructose from the same osazone. D-glucose అయినా D-fructose అయినా సేమ్ ఓజోన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ D-glucose D-iodose అన్నారు కదా. సో ఇక్కడ కూడా మనకు సేమ్ ఓసోజోన్ వస్తున్నాయి. ఎందుకు ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ఐడోస్ దగ్గర సేమ్ ఓసోజోన్ వస్తున్నాయంటే సో గ్లూకోజ్ ఐడోస్ ఆర్ C2 ఎపిమర్స్ కాబట్టి సో మనకు అక్కడ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది, C1 ఫస్ట్ కార్బన్ సెకండ్ కార్బన్ మధ్యనే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, మిగతాదంతా సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో మనకు అక్కడ ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి సో ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ ఐడోస్ అయినా సేమ్ ఓసోజోన్ ఇస్తుంది, నెక్స్ట్ గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ అయినా సేమ్ ఓసోజోన్ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే సో ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ ఐడోస్ అయినా ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంది, ఫస్ట్ సెకండ్ కార్బన్ అనే డిఫరెన్స్, నెక్స్ట్ గ్లూకోజ్ అండ్ మ్యానోజ్ అనేవి, నెక్స్ట్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోజ్ అయినా ఎక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సార్ అంటే సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కార్బన్. ఎందుకంటే సో మనకి ఇక్కడ గ్లూకోజ్లో అయితే ఫస్ట్ కార్బన్లో ఆల్డిహైడ్ ఉంటుంది, సెకండ్ కార్బన్లో సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఉంటుంది, ఫ్రక్టోజ్లో అయితే ఫస్ట్ కార్బన్లో ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఉండి సెకండ్ కార్బన్లో కార్బోనైల్ ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ కార్బన్ మధ్యనే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫస్ట్ సెకండ్ దగ్గర ఓసోజోన్ అనేది సేమ్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి సో మనకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది లేదు. ఓకే రైట్, అర్థమైంది కదా. ఓకే రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఓసోజోన్ formation. Aldose and ketose reacts with one equivalent of phenyl hydrazine to product phenyl hydrazone. It contrasts both C1 and C2 reacts with equivalent of phenyl hydrazine to form a bis hydrazone known as osazone. Bis hydrazone is known as osazone. Aldose or ketose so reacts with 3 moles of phenyl hydrazine and the acidic condition gives osazone. So C2 epimers also give the same type of product. Okay, reacts with phenyl hydrazine, it gives same osazone. And glucose fructose also so give the same osazone product. Okay, so this is the osazone, very important topic. Okay, osazone formation. In the osazone formation 3 moles of phenyl hydrazines are reacted. So in the 2 moles directly attack the reactant molecule. 1 mole is so alcohol used for alcohol converted into carbonyl. 1 mole phenyl hydrazine used for the conversion of so alcohol to so carbonyl group. Okay, so this is osazone reaction. Next see here, next reaction, the rough degradation. Next reaction. Okay, so this is one type of carbohydrates reaction. So rough degradation. Aldose chain is shortened by oxidizing the aldehyde to acid. Aldose chain shortened by oxidizing the aldehyde to acid. Then decarboxylation. In the rough degradation. ఇక్కడ మీకు చూడండి, aldose chain is shortened by oxidizing the aldehyde to acid. ఓకేనా, అంటే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఆల్డోస్ యొక్క చైన్ ఒకటి తగ్గిస్తున్నాం. సో డిగ్రేడేషన్ అంటున్నామంటే ఆటోమేటిక్గా సో తగ్గిస్తున్నామండి. అంటే ఇక్కడ మనం 6 మెంబర్ తీసుకుంటే 6 మెంబర్ నుండి సో ఒక 5 మెంబర్ ఆల్డోజెస్కి తగ్గిస్తున్నామండి, 5 మెంబర్కి తగ్గిస్తున్నాం, అందుకే డిగ్రేడేషన్ అంటున్నామండి. సో రఫ్ డిగ్రేడేషన్, ఆల్డోస్ చైన్ ఈజ్ షార్టెండ్ బై ఆక్సిడైజింగ్ ద ఆల్డిహైడ్ టు acid. Then decarboxylation. In the rough degradation, the calcium salt of an aldonic acid. So in the rough degradation, the calcium salt of an aldonic acid is oxidized with hydrogen peroxide. So aldonic acid is oxidized with hydrogen peroxide. Ferric ion catalyzes the oxidation reaction which cleaves the bond between C1 and C2 forming an aldehyde. The calcium salts of aldonic acid prepared from oxidation of an aldose with an aqueous solution of bromine and the adding of calcium hydroxide to the reaction mixture. So now see here,
So D-glucose, the reactant molecule is D-glucose. So it reacts with first bromine water. Okay. So bromine water means this is mild oxidizing agent. So this bromine water, so mild oxidizing agent. So that's why it's oxidized only aldehyde group only. ఓకేనా. సో ఈ బ్రోమిన్ వాటర్ అనేది బలహీన ఆక్సీకరణ కారకం కాబట్టి ఆల్డిహైడ్ను మాత్రమే ఆక్సీకరణం చేస్తుంది. ఆల్డిహైడ్ను ఆక్సీకరణం చేసి సో యాసిడ్గా మారుస్తుందండి. అంటే ఇప్పుడు మనకు సో మిగతా పార్ట్ C2 C4 C3 C4 C5 C5 6 మిగతాదంతా సేమ్ ఉంటుంది. ది నాట్ చేంజ్ ఎట్ ఇన్ ద రియాక్షన్ విత్ బ్రోమిన్ వాటర్. It reacts at only first carbon. So first carbon acid aldehyde group converts into acid. Okay na? So ఇది next calcium hydroxide. Second reagent is calcium hydroxide. This calcium hydroxide reacts with this acid group. So acid group converts into calcium derivative of acid. అంటే H ప్లస్లో ఇక్కడ కాల్షియం అనేది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుందండి. H ప్లస్లో సో హాఫ్ మోల్ ఆఫ్ కాల్షియం అనేది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకి ఏమైంది, ఆల్డిహైడ్ ఉంది కదా, ఆల్డిహైడ్ అనేది యాసిడ్గా కన్వర్ట్ అయింది. ఓకే. సో ఆల్డిహైడ్ యాసిడ్గా కన్వర్ట్ అయింది. ఇది ఏంది, బ్రోమిన్ వాటర్తో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు సో యాసిడ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ aldehyde convert into acid. In the second reagent used for calcium hydroxide, second reagent is calcium hydroxide. So calcium hydroxide react చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో H ప్లస్ అక్కడ హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ తోటి బయటికి వెళ్ళిపోయి కాల్షియం సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుందండి. ఇక్కడ ఆ CO మైనస్ దగ్గర Ca+2 హాఫ్ మోల్ అనే కాల్షియం సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు కాల్షియం డీగ్లూకోనేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. డీగ్లూకోజ్. So in the presence of bromine water and calcium hydroxide reacts with bromine water and calcium hydroxide forms calcium D-gluconate. ఇప్పుడు మొత్తానికి ఇప్పటివరకు కూడా 6 కార్బన్సే ఉన్నాయండి. నౌ అండర్గో రియాక్ట్స్ విత్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్. కాల్షియం D-gluconate reacts with ferrous sulfate, hydrogen peroxide in presence of ferrous sulfate. The acid, remove the acid group. Okay. So this acid group convert into carbon dioxide, and second carbon secondary alcohol converts into aldehyde. Secondary alcohol is converted into aldehyde in presence of ferrous sulfate. So acid group convert into carbon dioxide. Secondary alcohol group converts into aldehyde. ఓకేనా. కాల్షియం D-gluconate హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్తో జరిపినప్పుడు ఆ ఫస్ట్లో ఉన్న మనకు CO మైనస్ Ca+2 ఉంది కదా. సో అక్కడ నుంచి ఆ COO హీట్ చేసినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఒక కార్బన్ వెళ్ళిపోయింది బయటికి. డిగ్రేడేషన్ అంటే కార్బన్ చైన్ తగ్గిపోయింది. ఇక 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, 5 కార్బన్స్కి వచ్చేసింది. ఎట్లా సార్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఏమైంది, సెకండరీ పొజిషన్లో సెకండ్ కార్బన్ ఉంది కదా, మనం ఫస్ట్ కార్బన్ ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉండే దాన్ని యాసిడ్గా మార్చాము. సో దాన్ని హీట్ చేసేస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా బయటికి వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ కార్బన్ ఏదైతే ఉందో, సెకండరీ కార్బన్ మీన్స్ సెకండరీ ఆల్కహాల్ కార్బన్. ది సెకండరీ ఆల్కహాల్ కార్బన్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఆల్డిహైడ్. సెకండరీ ఆల్కహాల్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఆల్డిహైడ్. అంటే సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఏదైతే ఉందో సో అది ఆల్డిహైడ్గా కన్వర్ట్ అయింది. అర్థమైందా? సెకండరీ ఆల్కహాల్ అనేది ఆల్డిహైడ్గా కన్వర్ట్ అయింది. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది, సో మొత్తానికి ఒక కార్బన్ తగ్గింది. నెక్స్ట్ సెకండరీ ఆల్కహాల్ కార్బన్ ఆల్డిహైడ్గా మారింది. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది చూడండి, D-glucose. దిస్ ఈజ్ 6 మెంబర్డ్ ఆల్డోహెక్సోజ్. ఇది D-glucose మీన్స్ ఆల్డోహెక్సోజ్ నుండి ఏమొచ్చింది, D-arabinose వచ్చిందండి. ఏమొచ్చింది, D-arabinose మీన్స్ ఆల్డోపెంటోజ్. 5 మెంబర్డ్ చైన్. 6 మెంబర్డ్ చైన్ టు 5 మెంబర్డ్ చైన్. 6 మెంబర్డ్ చైన్ టు 5 మెంబర్డ్ చైన్. అంటే 6 మెంబర్డ్ నుండి 5 మెంబర్డ్కు మారిందండి. 6 మెంబర్డ్ నుండి 5 మెంబర్డ్కు మారింది. D-glucose కన్వర్ట్స్ ఇంటూ
D-arabinose. This is rough degradation. In this reaction, one carbon chain is decreased. Okay, this is rough degradation. Aldose chain is shortened by oxidizing the aldehyde to acid. Then decarboxylation. ఆక్సిడేషన్ ఏజెంట్ను ఉపయోగించి ఆల్డిహైడ్ను యాసిడ్గా మారుస్తున్నాం. ఆ యాసిడ్ను డీకార్బాక్సిలేషన్లో తొలగిస్తున్నామండి, అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రూపంలో బయటకు తొలగిస్తున్నాం. ఇది రఫ్ డిగ్రేడేషన్. ఇన్ రఫ్ డిగ్రేడేషన్ ది కాల్షియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్డోమిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ విత్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఫెర్రిక్ అయాన్ క్యాటలైజ్డ్. ది ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ విచ్ క్లీవ్స్ ద బాండ్ బిట్వీన్ C1 అండ్ C2. అంటే సో మనం ఇక్కడ ఈ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ను ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ సమక్షంలో ఉపయోగించినప్పుడు ఆ C1 C2 మధ్యలో ఉన్న బాండ్ అనేది బ్రేక్ అయిపోయి ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి వెళ్ళిపోయి ఈ సెకండ్ కార్బన్ ఉన్న సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఆల్డిహైడ్గా మారుతుంది అనమాట. అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, ఓకేనా. సో ఫెర్రిక్ అయాన్ క్యాటలైజ్ ద ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. సో విత్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఫెర్రిక్ అయాన్ క్యాటలైజ్ ద ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ which cleaves the bond between C1 and C2 forming on aldehyde. C1 and C2 అంటే C1 C2 మధ్యలో బాండ్ను బ్రేక్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ కార్బన్ను ఆల్డిహైడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ది కాల్షియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్డోనిక్ యాసిడ్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆల్డోస్ విత్ అన్ aqueous solution of bromine విత్ యాడింగ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇన్ ద మిక్చర్. అంటే బ్రోమిన్ వాటర్ని యూజ్ చేస్తున్నాం, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ రెండింటి వల్ల ఏమవుతుంది మనకు? సో బ్రోమిన్ వాటర్లో ఆల్డిహైడ్ యాసిడ్గా మారింది, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్తో చేస్తే మనకు కాల్షియం సబ్స్టిట్యూటెడ్ యాసిడ్స్ ఏర్పడ్డాయి. దీని హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్తో ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ సమక్షంలో చేస్తే C1 C2 మధ్యలో ఉన్న బాండ్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఆ C2 కార్బన్లో ఉన్న ఆల్కహాల్ ఆల్డిహైడ్గా మారుతుంది. దిస్ ఈజ్ రఫ్ డిగ్రేడేషన్. సో కార్బన్ సంఖ్య తగ్గింది. డిగ్రేడేషన్ మీన్స్ సో కార్బన్ సంఖ్య తగ్గింది. Cn to Cn-1 మీన్స్ సో D-glucose to D-arabinose. D-glucose means aldohexose to aldopentose reaction. This is rough degradation. Okay. Now next go for next reaction, Keeliani synthesis. Next Keeliani-Fischer synthesis. Next reaction, Keeliani-Fischer synthesis. So this is also very important reaction, the Keeliani-Fischer synthesis. And aldose carbon chain can be increased. ఇంతకు ముందు రఫ్ డిగ్రేడేషన్లో ఏమో సో చైన్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అయింది, చైన్ డిక్రీజ్ అయింది. బట్ ఇక్కడ ఏంటి? ఇంక్రీజ్ అయింది, చైన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. అండ్ aldose carbon chain can be increased by 1 carbon in a Keeliani-Fischer synthesis. అంటే ఒక కార్బన్ చైన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే సో ఒక కార్బన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి. ఈ దాంట్లో ఒక కార్బన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ aldose carbon chain can be increased by 1 carbon in a Keeliani-Fischer synthesis. It is the opposite of rough degradation reaction. This synthesis leads to formation of pair of C2 epimer. And aldose carbon chain can be increased by 1 carbon in a Keeliani-Fischer synthesis. It is the opposite reaction of rough degradation reaction. Rough degradation lo so decrease the 1 carbon. In Keeliani-Fischer synthesis increase the 1 carbon. So this is opposite reaction for rough degradation reaction. This synthesis leads to formation of pair of C2 epimers. Now see here, take one aldose. So here take the 5-membered aldose. So this 5-membered aldose converts into 6-membered aldose. Okay, aldopentose converts into aldohexose. So first here use the hydrogen cyanide. So H plus Cn minus. So this H plus Cn minus attacked at carbonyl carbon. Cn minus attacked at carbonyl carbon. Next go for hydrogenation. So in this hydrogenation, in presence of palladium barium sulfate, in this hydrogenation, so one hydrogen attacked at carbon in this cyanide carbon, one hydrogen attacked at cyanide nitrogen. So CH NH గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. Cn అనేది CH
ఎన్హెచ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ గో ఫర్ హైడ్రాలసిస్. సో CHNH convert into, so undergo the hydrolysis, so it gives the aldehyde. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, బాండ్ బ్రేక్ చేస్తుంటాం కాబట్టి సో OH వచ్చేస్తుంది, 2 OH వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ OH అండర్గో ద, సో రిమూవ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్, ఇట్స్ కన్వర్ట్ ఇంటూ కార్బోనైల్. అందుకే ఇక్కడ ఫస్ట్ HCN ఉపయోగిస్తున్నాము. అది HCN ఏమవుతుంది, అది HCLలో H+CN- ఉంది కదా, ఆ CN- కార్బన్కి అటాక్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ H2తో రియాక్ట్ చేస్తున్నామండి. H2 అనేది సో హైడ్రోజనేషన్ అంటే రిడక్షన్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సైనైడ్లోని ఒక కార్బన్ దగ్గరకు ఒక హైడ్రోజన్, నైట్రోజన్ దగ్గరకు ఒక హైడ్రోజన్, అవునా, 2 హైడ్రోజన్లు అటాక్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ అండర్గో ద హైడ్రాలసిస్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అంటే సో CHNH ఉంది కదా, అది NH3గా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో CH దగ్గర 2 OH అటాక్ అవుతున్నాయి. 2 OHలు ఒకే కార్బన్ పైన ఉండడం అనేది సో అన్స్టేబుల్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఆ 2 OHల నుంచి వాటర్ మాలిక్యూల్ వెళ్ళిపోయి సో ఒక్కో కార్బనైల్గా మారుతుంది. కార్బనైల్ అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది, సో కార్బన్ చైన్ CN రాగానే కార్బన్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఇక అన్నమాట. ఆల్డోస్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ సైనోహైడ్రిన్ అండర్గో ద హైడ్రోజనేషన్, సో డైఅమీన్గా మారుతుంది. హైడ్రాలసిస్ చేస్తే మనకు మళ్ళీ ఆల్డోజెస్ ఫామ్ అయిపోయాయి. సో అంటే మనకి ఇక్కడ కార్బన్ చైన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందండి. సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుందాం. సో నౌ సీ హియర్, D-erythrose gives the corresponding chain lengthed products D-ribose. D-erythrose means 4-membered chain. So D-erythrose means 4-membered chain. So first reacts with HCN. HCN means H+CN-. So first CN- reacts at carbonyl carbon. So this CN- attacked at carbonyl carbon. సో కార్బనైల్ కాబట్టి ఇక్కడ 2 ప్రాసెస్ తీసుకున్నాయి, ఎందుకంటే ఎరిథ్రోజ్ నుంచి 2 వస్తాయి, రైబోజ్ అండ్ అరాబినోస్. సో ఎరిథ్రోజ్ మీన్స్ 4-membered, ఆల్డోటెట్రోజ్. సో ఆల్డోటెట్రోజ్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఆల్డోపెంటోజ్. దెన్ పెంటోజ్ మీన్స్ 4-membered to 5-membered means 1 carbon increases. Okay, now see first step, CN- attacking H ఫస్ట్ కార్బనైల్ కార్బన్. ఓకేనా, CN- ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది, కార్బనైల్ కార్బన్కి అటాక్ అవుతుంది. సో అప్పుడు అదే కదా CN- అటాక్ అయింది. నౌ CN. Okay, in this both two types of reactions are types of reactions. One is give the D-ribose product, one is give the D-arabinose product. Okay, so in these 2 products, so same, so CN- is attacked and undergo the hydrogenation in presence of palladium barium sulfate. So in this case, in this step, hydrogen attacking it first carbon place and nitrogen place. Okay, na, hydrogen attacking it carbon place and nitrogen place. So here triple bond is converted into double bond. Convert into between the carbon and carbon and nitrogen, 3 bonds are there. So after the attacking of hydrogen, so this bond converts into 2 అంటే CN మధ్యలో ఇప్పుడు 2 వచ్చినాయి. సో దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, హైడ్రాలసిస్ చేస్తున్నాను అంటే ఆ 2 బాండ్స్ని బ్రేక్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ చూడండి, ఆ 2 బాండ్స్ ఎట్లా బ్రేక్ చేస్తున్నా అంటే, సార్ ఇక్కడ గమనించండి మీరు, C+N ఆల్రెడీ దీనికి ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది మనకు తెలుసు. సో దీన్ని ఇప్పుడు హైడ్రాలసిస్ చేస్తున్నా. హైడ్రాలసిస్ మీన్స్ సో రియాక్ట్స్ విత్ వాటర్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక బాండ్ బ్రేక్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఒక బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే మోర్ ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ ఇస్ నైట్రోజన్. సో ఇన్ దిస్ టర్న్స్ ఇంటూ H అనేది ఇక్కడ వస్తుంది, OH అనేది ఇక్కడ వస్తుందండి. నెక్స్ట్ ఇంకొక బాండ్ ఉంది కదా, దాన్ని కూడా బ్రేక్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇంకో OH ఇక్కడ వస్తుంది, సో ఇంకొక H ఇక్కడ వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఒక H దీనికి ఉంది. ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇదేంది, NH3గా బయటికి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు మనకి C వైపు ఏమేమి వచ్చాయి చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ C దగ్గర ఒక H వచ్చింది, సో 2 OHలు వచ్చాయి. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆల్రెడీ చైన్ ఉంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఈ OH హెచ్తో కలిపి సో వాటర్ వెళ్ళిపోయిందండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాటర్ వెళ్ళిపోతే బాండ్ ఏమవుతుంది, ఈ హెచ్కు మధ్యలో ఉన్న బాండ్ ఏదైందో సో అది డబుల్ బాండ్ను ఫామ్ చేసిందండి. హెచ్ మధ్యలో ఉన్న సో ఓకు హెచ్ మధ్యలో ఉన్న బాండ్ డబుల్ బాండ్గా కన్వర్ట్ అయింది. అంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది, C+OH అంటే ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా మారింది.
ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా మారింది. అర్థమైందా అండి? ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ కార్బోనైల్ గ్రూప్ ఉంది. ఓకే, సిఎన్ మైనస్ ఉంది కదా, సిఎన్ మైనస్ తోటి చర్య జరిపిస్తే అప్పుడు ఇది ఓహెచ్గా మారింది. అవునా? అంటే ఇప్పుడు సిఎన్ అటాక్ అయింది, మనకి ఓహెచ్ వచ్చేసింది. సో సిఎన్ అటాక్ అయింది. ఆ సిఎన్ ఏం చేస్తున్నాము, హైడ్రోజనేషన్ చేస్తున్నాం H2తో. అప్పుడు ఏమైంది, అది CHNHగా మారింది. అప్పుడు ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది. ఆ డబుల్ బాండ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను, వాటర్తో చర్య హైడ్రాలసిస్ చేస్తున్నాను. సో అప్పుడు ఏమైంది, అది CHOగా కన్వర్ట్ అయింది. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా జరుగుతుంది. సో 2 టైప్స్గా జరుగుతుంది కాబట్టి ఒకవైపు అరాబినోజ్ వస్తే ఒకవైపు రైబోజ్ వస్తుందండి, అంతే డిఫరెన్స్. ఒకవైపు రైబోజ్ వస్తే ఒకవైపు అరాబినోజ్ వస్తుంది. ఇది కీలియాని సింథసిస్ అంటే వన్ కార్బన్ చైన్లో ఒక కార్బన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, చైన్లో ఒక కార్బన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? అర్థమైందండి? కార్బన్లో చైన్లో కార్బన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది, చైన్లో కార్బన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ Keeling-Fisher synthesis. So aldose carbon chain can be increased by 1 carbon in Keeling-Fisher synthesis. It is the opposite of rough degradation. It is opposite of rough degradation reaction. అంటే రఫ్ డిగ్రేడేషన్లోనేమో కార్బన్ సంఖ్య తగ్గుతుంది. మనకి Keeling-Fisher సింథసిస్లోనేమో కార్బన్ చైన్ పెరుగుతుంది. అందుకే ఇది Keeling-Fisher సింథసిస్ అనేది రఫ్ డిగ్రేడేషన్కి అపోజిట్ రియాక్షన్. ఇక్కడ మనకు అక్కడనేమో ఆల్డో హెక్సోస్ టు ఆల్డో పెంటోస్ కార్బన్ సంఖ్య తగ్గింది. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్న రియాక్షన్లో చూసుకుంటే మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాము, ఓకే, ఆల్డో టెట్రోస్ టు ఆల్డో పెంటోస్ అంటే ఒక కార్బన్ చైన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకేనా? ఇది మనకు Keeling-Fisher సింథసిస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. ఓకే, ఇవి మనకు రియాక్షన్స్ అండి. ఇంకా నెక్స్ట్ మిగతా జనరల్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి చూసుకోండి. సింథటిక్ ఆఫ్ స్వీట్నెస్. ఓకే, సమ్ మాలిక్యూల్స్ బైండ్ ద రిసెప్టర్ ఆన్ ద taste bud cell of the tongue and give the sweet taste. Some molecules bind to receptor on a taste bud cell of the tongue and give the sweet taste. Well, this molecule bonds. When this molecule binds, nerve impulse passes from the taste bud to the brain, where the molecule interpreted the being sweet. అంత జనరల్ టాపిక్ అండి, మన కెమిస్ట్రీ పెద్ద అవసరం లేదు. ఇక్కడ టోలిన్ ఉంది కదా, టోలిన్ రియాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ సల్ఫనైల్ క్లోరైడ్ అనేది అటాక్ అవుతుంది. ప్యాస్ ఆర్థో పొజిషన్లో ఓకేనా, స్వీట్నెస్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఇదంతా జనరల్ టాపిక్, మనకు పెద్దగా అవసరం లేదు. ఓకే, రైట్. మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే కార్బోహైడ్రేట్స్లో రియాక్షన్ పార్టింగ్ చూసుకుంటే ఎపిమరైజేషన్ రియాక్షన్, ఈన్-డయోల్ రీఅరేంజ్మెంట్. ఈ ఎపిమరైజేషన్ రియాక్షన్లో 1 epimer కన్వర్ట్ ఇంటూ అనదర్ ఎపిమర్. దిస్ ఇస్ D-glucose and D-mannose are C2 epimers. D-glucose converts into D-mannose. This is epimerization reaction. Next one is ఈన్-డయోల్ rearrangement reaction. ఈన్-డయోల్ rearrangement reaction. In this reaction, D-glucose converts into D-fructose. D-glucose converts into D-fructose. D-glucose converts into D-fructose. This is ఈన్-డయోల్ rearrangement reaction. Next reaction is reduction. In this reaction process, D-mannose convert into D-mannitol in presence of sodium borohydride. D-mannose convert into D-mannitol. D-fructose converts into 2 types of products, D-mannitol and D-glucitol. D-mannose gives only D-mannitol, but D-fructose gives the ongoing reduction, it gives the 2 type of products. One is D-mannitol, one is D-glucitol. D-mannitol and D-glucitol. Next, fourth one, oxidation. Fourth reaction is oxidation. In the glucose undergo the oxidation reaction. Undergo reaction with mild oxidation agent, that is bromine water. It gives gluconic acid, that is aldonic acid. D-glucose బ్రోమిన్ వాటర్తో ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్లో బ్రోమిన్ వాటర్తో చేరిస్తే మనకు ఆల్డోనోజ్, అంటే ఇప్పుడు ఆల్డిహైడ్ ఓన్లీ యాసిడ్గా మారింది. ఇది బ్రోమిన్ వాటర్ అనేది మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కాబట్టి ఇది వచ్చింది. ఓకే, ఆక్సిడేషన్ విత్
bromine water, D-glucose gives D-gluconic acid. Okay, right. Another oxidation with Tollens reagent. So Tollens reagent means ammonical silver nitrate. So ammonical silver nitrate తో సో గ్లూకోజ్ను కానీ ఆల్డిహైడ్ కింద సో ఆల్డిహైడ్ ఇది ఫ్రక్టోజ్ను కానీ రియాక్ట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది సార్ అంటే సో టోలెన్స్ సో ఆల్డారిక్ యాసిడ్ అనేది వస్తుందండి. ఆల్డారిక్ యాసిడ్ అని వస్తుంది. ఆల్డారిక్ యాసిడ్ కాదు, నో సి అమైన్ ప్రజెంట్ యాసిడ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకు సో టోలెన్స్ రియేజెంట్ కెన్ ఆక్సిడైజ్ ద ఆల్డోస్ అండ్ కీటోస్ టు ఆల్డోనిక్ యాసిడ్ అనేది వస్తుందండి. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఆల్డోనిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. సార్ ఇక్కడ టోలెన్స్ రియేజెంట్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఓన్లీ ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్న గ్లూకోజే రావాలి, బట్ ఫ్రక్టోజ్ కూడా వస్తుంది. వై? బికాస్ సో ఇన్ ద ఫ్రక్టోజ్ హ్యావింగ్ ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ కీటోన్. సో ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ కీటోన్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రక్టోజ్ కూడా టోలెన్స్తో రియాక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సో థర్డ్ type of oxidation, so strong oxidizing agent, that is HNO3. So this oxidizing agent so converts the aldehyde group converts into acid in presence of HNO3. Aldehyde converts into acid. Primary alcohols also converts into acid. This is 3 types of oxidations. One is bromine water, one is Tollens reagent, one is HNO3. Okay, right. Next, ozone formation. Aldoses and ketoses gives the same ozone product. So that means epimers also gives the same ozone product. D-glucose and D-mannose also same gives the same ozone product. And glucose and fructose also give the same ozone product. Next, go the rough degradation. In the rough degradation, so one carbon is decreased in the chain. One carbon is decreased. So some example is there. D-glucose converts into D-arabinose. So this is rough degradation. Next reaction is the Killiani-Fischer synthesis. So this is also in this reaction. So one carbon is increased in the chain. So this is the opposite reaction for rough degradation. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? రఫ్ డిగ్రేడేషన్లో కార్బన్ సంఖ్య తగ్గింది. సో కిలియాని ఫిషర్ సింథసిస్లో కార్బన్ చైన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే సో ఆల్డోటెట్రోస్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ సో ఆల్డోపెంటోస్. సో D-erythrose gives the D-ribose or D-arabinose. So this is Killiani-Fischer synthesis. So this is carbohydrates reactions. So now carbohydrates topic is over. Okay, thank you very much. సో మనకు కార్బోహైడ్రేట్స్లో మనం ఇప్పటివరకు టోటల్ క్లాసిఫికేషన్ సో మోనోసాకరైడ్స్, డైసాకరైడ్స్, పోలిగోసాకరైడ్స్ క్లాసిఫికేషన్, అండ్ aldoses, ketoses classification. Okay, aldoses, different type of classification. Aldoses means aldotriose, aldotetrose, aldohexose, aldohexoses, ketotriose, ketotetrose, ketohexose, pentose, ketohexoses. ఇవన్నీ క్లాసిఫికేషన్స్ చూసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఇంకేం చేసుకున్నాం, దాని తర్వాత గ్లూకోజ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎల్సిడేషన్ మనము అబ్జర్వ్ చేసాం. గ్లూకోజ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎల్సిడేషన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసాం. సో ఇదంతా కూడా నెక్స్ట్ ఇక్కడ సో గ్లూకోజ్ యొక్క సో కార్బోహైడ్రేట్స్ రియాక్షన్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్, ఎపిమరైజేషన్ రియాక్షన్స్, సో ఇండయోల్ రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్స్, రఫ్ డిగ్రేడేషన్ అండ్ కిలియాని-ఫిషర్ సింథసిస్ ఇవన్నీ కూడా సో మనం ఇక్కడ దీంట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఓకే, సో మొత్తం టోటల్ కార్బోహైడ్రేట్స్లో సో పాలీహైడ్రాక్సీ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ అనేవి కార్బోహైడ్రేట్స్. ఇందులో క్లాసిఫికేషన్స్, సో గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్ ఎల్సిడేషన్, గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోజ్ డిఫరెన్సెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో some reactions. These all are so carbohydrates. The topic, this is natural product topic. Carbohydrates, this is very important topic. Thank you very much. Okay.
రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి. కార్బోహైడ్రేట్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నెక్స్ట్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలవడం జరుగుతుంది. ఓకే, రైట్.